تنم 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 فرسودہ جاں پارا زے ہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجران یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا زے عصیان یا رسول اللہ چوں سوے من گزر آری منے مسکین سے ناداری چوں سوے من گزر آری منے مسکین سے ناداری فدائے نقش نالینت کونم جان یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چوں بازو شفاعت را کشائی برگناہ گاراں چوں بازو شفاعت را کشائی برگناہ گاراں مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ تنم سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی میٹھی آپ کی آواز اور کتنا خوبصورت کلام.
محمد بلال بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے اور ایک منفرد انداز میں کہوں کہ پیش کر رہے تھے تو غلط نہیں ہوگا. خیر اس امید کے ساتھ کہ آپ آج بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کا ایک اور روزہ اپنی تکمیل کی جانب ہے اور افطار ٹرانسمیشن دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے. خیر رمضان کے ساتھ میں ہوں عمران حسن اور میں ہوں ارملہ حسن. جس طرح سے عمران نے کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ کا روزہ اچھا گزرا ہوگا اور اس افطار ٹرانسمیشن میں خیر رمضان ٹرانسمیشن میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم روزے میں آپ کے ساتھ آئیں, آپ کے تمام تر ان موضوعات پہ بات کریں جن کے حوالے سے آپ کے کچھ سوالات ہیں, کچھ کوئریز ہیں, ان کو بھی سارٹ آؤٹ کریں. اس کے لیے ہمارے پاس پراپر پینل ہوتا ہے. اور اگر یہ لمحہ تھوڑا بھاری ہو جاتا ہے افطاری کے وقت اس کو تھوڑا سا ہلکا بھی کر دیں آپ کے ساتھ. خیر تعارف کرا دیجیے. بالکل, ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہوں گے. مولانا عمران بشیر ہیں ہمارے ساتھ, اس کے ساتھ ساتھ وقار احمد ملک ہیں, حنا نیازی ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیٹ پہ ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان ہمیں جوائن کرنے والی ہیں. ہم بات کریں فوربس 30 انڈر 30 یورپ لسٹ کے حوالے سے جو موسٹ امپیکٹفل انٹرپرینورز کے میں ان کا نام آیا ہے. زارا خان ہے جو کہ پاکستانی نژاد برطانوی شیف ہیں. 2015 میں وہ لندن گئیں اور اس کے بعد انہوں نے جو ایک پراپر اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کیا اور اب وہاں پر انہوں نے پہلے انہوں نے جب کوکنگ سیکھنا شروع کی تو وہاں پر انہوں نے ایک اسکول جوائن کیا. اس کے بعد وہ پراپر ایک شیف اور وہاں پر وہ ایک ریسٹورینٹ اور کیفے بھی چلاتے ہیں اور مختلف طرح سے وہ لوگوں کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں. بالکل فیا کیفے ہے. اور اس کووڈ کی سچویشن میں زارا کوشش کر رہی ہے کہ خواتین کو امپاور کیا جائے اور اس مشن پر قائم و دائم ہے. آج زارا خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے. زارا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ کنگریچولیشنز فرسٹ آف آل. اور میں اپنے ویورز سے بھی یقینی طور پہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیسا لگے گا آپ کے, کیونکہ فوربس کے اندر ان کا نام موجود ہے, دنیا بھر میں اوبیسلی انہوں نے نام بنایا ہے اور آج لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ان سے ذرا فائدہ اٹھائیں گے, اچھا لگے گا ہمیں. آئی ہوپ کہ بھی زارا اچھا لگ رہا ہے ہمارے ساتھ آ کے. سب سے پہلے ہم چونکہ مولانا سلسلہ ہے روزہ ایک باطنی عبادت ہے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ بعض اوقات کچھ لوگ اس کو انکوائر کرنا پسند کرتے ہیں, اس پہ بات کرنا یا پوچھنا پسند کرتے ہیں کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے. تو اور ایسی عبادت بھی ہے جیسے اللہ رب العزت کی جانب سے کہا گیا کہ صرف میرے لیے اور اس کا اجر میری جانب سے ہے. تو یہ پوچھنا کیسا ہے روزے کے بارے میں, اس باطنی عبادت کو کیا ظاہر کرنا ٹھیک ہے یا ظاہر کروانا ٹھیک ہے, اس پہ ذرا آج ہمیں آگاہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ صرف میرے لیے ہے. حالانکہ باقی عبادات بھی اللہ ہی کے لیے ہیں, لیکن اس کو اسپیشل یہ الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. اور ایک روایت میں ہے الصوم لی وانا اجزا بہ, اگر اس کو یوں پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں. تو یہ پوچھنا کہ بھی آپ کا روزہ ہے اچھی بات ہے, ماشاءاللہ آپ کے روزے کیسے چل رہے ہیں, ضرور پوچھنا چاہیے. آپ کی عبادات جیسے ہم صحت کا پوچھتے ہیں, ایسے روحانی صحت کا بھی ایک دوسرے سے, آپ کی نمازوں کی کیا ترتیب چل رہی ہے, آپ کی عبادات کی کیا ترتیب چل رہی ہے. ٹھیک, تو اب ہم تھوڑا سا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آج کا ہمارا موضوع بھی ہے, اور رحم دلی. ویسے تو ہمارا مسلسل پچھلے 5 دن سے ہم اسی کے اوپر فوکس رکھے ہوئے ہیں, لیکن اس پہ ذرا روزہ اس کی جانب کس حد تک مدد کرتا ہے ہمیں جانے کے لیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات مبارکہ ہیں رحم دلی کو لے کر, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. رحم دلی کے اعتبار سے دیکھا جائے عمران بھائی, تو اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا جب تعارف کروایا قرآن پاک میں رحیم ہونے کے اعتبار سے, تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ صرف مدینہ منورہ والوں کے لیے رحیم ہے, مکہ والوں کے لیے یا اپنی صدی کے لیے یا مسلمانوں کے لیے, بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اس سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں, رحیم ہیں. اور عجیب بات کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں جو 2 صفات اکٹھی اپنے لیے بیان فرمائی ہیں, ان ربک لرؤوف الرحیم, کہ اللہ بڑا ہی مہربان رحم فرمانے والا ہے, وہی دونوں صفات اللہ نے اپنے محبوب کی قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی پورے مسلمانوں کے لیے اتنا مہربان, اتنا قدردان کہ شاید سگی ماں بھی اتنا, شاید نہیں یقیناً سگی ماں اتنا پیار نہ کر سکے, اتنا رحم نہ کر سکے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے. اور آپ اس سے اندازہ کریں کہ امام الانبیاء کو اچانک اطلاع دی جاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم یجود بنفسی, آپ کا بیٹا ابراہیم آخری سانسوں میں ہے. اب ذرا غور کریں کہ
کہ کسی باپ کو اچانک اطلاع، بعض دفعہ ایک بچہ بیمار ہوتا ہے، بڑا بیمار ہوتا ہے تو ذہن بننا شروع ہو جائے، اچانک اطلاع، اور بیٹا بھی کون سا جو آخری عمر میں ملے اور اس کے 6 ماہ بعد اللہ کے محبوب بھی دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اچانک اطلاع، اتنا تیز بھاگے، صحابہ کہتے ہیں ہم بھی پیچھے گئے کہ ہماری چادریں کندھے سے اترنا شروع ہو گئی، اتنا تیز چلے، اور جا کے جب اپنے لخت جگر کو یوں ہاتھوں میں لیا اور اس لخت جگر نے وضحیٰ والے چہرے کو دیکھنا تھا اور حضور نے اپنے لخت جگر کو دیکھنا تھا، اور ساتھ ہی روح پرواز کر گئی۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں یوں بچہ موجود ہے اور اتنا روئے کہ روایات میں ملتا ہے تدمع العین ویحزن القلب وإنا بفراقک ابراہیم لمحزنون، آنکھیں اشک بار ہیں، دل پارا پارا ہے، اے ابراہیم تیری جدائی نے میرے سینے کو زخمی کر دیا، اتنا رو رہے ہیں۔ اس حالت میں امی جان امی عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں گزارش کروں؟ آپ نے فرمایا کہو۔ کہا اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا دے کر بھیجا، لکل نبی دعوت مستجابہ، وہ سارے نبیوں نے مانگ لی، آپ بھی اللہ سے مانگ لیں۔ آپ نے فرمایا اس حالت میں بیٹے کی ڈیڈ باڈی ہاتھوں میں ہے، گود میں ہے، اور آنکھوں سے اتنے آنسو کہ داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے، اس حالت میں کیا فرما رہے ہیں؟ اے عائشہ یہ دعا میں نے اپنے لخت جگر کے لیے نہیں سنبھال کے رکھی، یہ دعا میں نے اپنے بیٹے کے لیے نہیں رکھی، تو حیران ہو کے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس سے بڑھ کر کس سے پیار ہے کہ اپنے لخت جگر سے بھی بڑھ کر؟ تو یکدم ٹھہر گئے، فرمایا عائشہ یہ دعا میں نے اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے رکھی۔ اتنا پیار کرنے والے، اتنی محبت فرمانے والے۔ ایک دفعہ اماں جان اماں عائشہ فرماتی ہیں بڑا اچھا خوشگوار موڈ دیکھا، عرض کیا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں، تو آپ نے دعا کی اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کے سارے گناہوں کو جس طرح کے بھی ہیں، چھپ کے، اعلان، چھوٹے بڑے، جیسے انسان دعا کرتا ہے 5ویں کلمے کے اندر بھی۔ تو امی جان امی عائشہ اتنا خوش ہوئی کہ خوشی کی وجہ سے سر مبارک گود کے ساتھ لگنا شروع ہو گیا، جیسے بندہ خوش سے لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ مولانا صاحب آپ کو انٹرپٹ کرنا ہوگا، اس واقعے کو ہم بریک کے بعد آ کر یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہم ایک لائیو لنک کی طرف جانا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد، آپ دیکھتے رہیے خیر رمضان۔ ایکسپریسو خیر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید۔ مولانا عمران بشیر ہمیں ایک واقعہ بتا رہے ہیں، مولانا صاحب سلسلے کو وہیں سے جوڑیے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں عائشہ کے لیے ایک مرتبہ دعا فرمائی کہ اے اللہ عائشہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے۔ اماں جان اتنا خوش ہوئی کہ خوشی کی وجہ سے ان کا سر مبارک گود سے لگنا شروع ہو گیا، یعنی ویسے بندہ لوٹ پوٹ ہوتا خوشی کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ میری دعا نے تمہیں اتنا خوش کیا؟ کہاں یا رسول اللہ کیوں نہ خوش ہوں، اپنی اتنی بڑی دعا دے دی۔ تو آپ نے مسکراتے فرمایا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد واہ واہ، اتنے رحم، اتنا محبت، اتنا پیار۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میں آپ کو ایک وحی بھیج رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی زمین و آسمان کو مخاطب کرتے فرمایا یا سماء انصتی ویا ارض اسمعی ان اللہ یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا یرید ان یحول الریف الى الفلا والآجام فی الغیطان والانہار فی الصحارا یرید ان یبعث نبیا من الامیین لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسفاق لو یمر الى جنب السراج لم یطف من سکینته ولو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمی۔ لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ میں اپنا ایسا محبوب بھیج رہا ہوں جس کے لیے ساری کائنات کو سجایا جا رہا ہے، اور میں ایسا محبوب بھیج رہا ہوں جن کی نہ زبان سے کبھی کسی کو تکلیف پہنچے گی، نہ ان کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہوگی، وہ اگر چراغ کے اوپر سے بھی گزر جائیں گے تو چراغ بجھنے نہ پائے گا۔ اور وَأَحَبُّ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ کریم، جہاں لوگوں کے اخلاق کی انتہا ہوگی وہاں سے میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی ابتدا ہوگی، ان کی رحم دلی کی، ان کی نرم دلی کی۔ اور دیکھیے قرآن پاک کا جو سینٹر اللہ نے پیش فرمایا وَلْيَتَلَطَّفْ، آپ پورے کہیں بھی قرآن اٹھا کے دیکھیں
کوئی بھی نسخہ آپ کو یہ صرف یہ ایک لفظ پورے قرآن میں موٹے حروف میں لکھا ہوا نظر آئے گا، واضح، یہ بالکل قرآن کا سینٹر ہے، مرکز ہے، محور ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ نرمی اختیار کیجیے۔ اگر نرمی ہے تو آپ قرآن کے ارد گرد ہیں، اگر آپ کے پاس نرمی نہیں ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے من حرم من الرفق حرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم کر دیا گیا۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے کہ سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوا آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری
बहार आप से है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। बहुत ही खूबसूरत नात बिलाल भट्ट हमारे सामने पेश कर रहे थे। और अब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि हमने बताया आपको, हमारे साथ ज़ारा मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी से ज़रा फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल ज़ारा, सबसे पहले तो अपनी इस अचीवमेंट के हवाले से हमने आपको पहले भी मुबारकबाद दी, फॉर्ब्स 30 अंडर 30 और यूरोप लिस्ट में नॉमिनेट होना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। कैसा लगा आपको? बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मेरी सारी फिजिबल है, अगर कोई इसको प्रोफेशनली अपनाना चाहे आने वाले वक्त में, क्या अच्छा काम है ये, अच्छा फ्यूचर है इसके अंदर पाकिस्तान में, आपको लगता है? जी डेफिनेटली, कंपटीशन तो हर जगह है। फूड इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट का जो है सब बिजनेस में सबसे हाईएस्ट जो है फेलियर रेट भी रेस्टोरेंट का ही है। तो लोग बहुत डरते हैं रेस्टोरेंट खोलते वक्त भी, मगर अगर आप एक चीज़ के बारे में पैशनेट हैं और आपको लगता है कि आपका खाना थोड़ा डिफरेंट है या आप कुछ एक चीज़ उस तरह से कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। और आजकल तो बड़ा इजी हो गया है कि आप ऑनलाइन, तो पाकिस्तान में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ गया। मेरे ख्याल से ख़वातीन घरों से बैठकर इस तरह का होम बेस्ड बिजनेस बहुत अच्छे चला रही हैं। कोविड में बहुत हेल्प किया है। अच्छा, आई वुड लाइक टू आस्क ज़ारा, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कुकिंग एंड बेकिंग इज़ अ वेरी टेक्निकल थिंग, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बेकिंग, तो मुझे बताएं कभी बेकिंग करते हुए कुछ ऊपर नीचे हुआ कि केक बनाना हो, केक रस बन गया हो? बहुत दफ़ा हुआ, क्योंकि बेकिंग में बड़ा प्रिसाइज आपको जो है ना रेसिपी बिल्कुल वैसे ही फॉलो करनी होती है। तो मुझे याद है जब मैं भी 9-10 साल की थी, मैंने एक दफ़ा केक बनाया था, हमारे घर एक खाना था तो उसके लिए मैंने केक बनाना था, तो वो केक कुछ एक्सप्लोड कर गया और वो बॉम्ब केक बन गया। तो वो सब ने कहा ये बॉम्ब केक है, मगर तब भी मुझे बड़ा इनकरेज सब ने किया कि नहीं, ये पॉजिटिविटी होती है कि इनकरेज आपको कोई करो। अगर नो डाउट मेरे ख्याल से हर एक से कुकिंग में कुछ ना कुछ स्टार्ट में ब्लंडर्स होते हैं, बट एट द एंड अगर आउटकम अच्छा है तो इट इज़ गुड बेसिकली। सो ज़ारा, आगे फर्दर क्या प्लान है? आप यूके में रेस्टोरेंट तो अपना रन कर रहे हो, आगे फर्दर क्या प्लान है? इसको मजीद कहीं चेन को आगे लेके जाना है? जी, जब हमने शुरू किया था फ़िया तो काफ़ी हमारा वायरल सोशल मीडिया पे हो गया था, और हमें कोई 150 फ्रेंचाइज रिक्वेस्ट भी दुनिया के डिफरेंट जगहों से आई हुई हैं, जो कि अभी तक हमने कंसिडर नहीं की, क्योंकि मैं लंदन में ज़रा इस्टेब्लिश करना चाह रही थी। बट अब हम फ्रेंचाइजिंग मॉडल को भी देख रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं एप्लीकेशंस वगैरह भी, ताकि हम इंटरनेशनली भी लेके जाएं। और ये कोविड के बाद जो लॉकडाउन खत्म हुआ है, सुना है बड़ा लोगों ने आपको वार्म वेलकम किया दोबारा से। एक हफ्ता ही हुआ है, अभी लास्ट वीक खुला है, आउटडोर सिर्फ खुला है, मगर काफ़ी लोगों ने जैसे आपने कहा वार्म वेलकम भी देख रहे थे, बहुत रश है, लोग बहुत ज्यादा आए हुए हैं, सो ये एक अच्छा मेरे ख्याल से रिस्पांस रहा। ठीक है, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत काम है, जैसे कि आपने कहा ऑनलाइन बहुत सी लड़कियां कर रही हैं, तो बहुत सारे लोग घर पे बैठ के, क्योंकि बहुत सी लड़कियों को काम करने की इजाज़त नहीं मिलती है हमारी सोसाइटी में, तो बड़े अच्छे पैसे बना भी सकती हैं और बना रही भी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आप चूँकि इतने अच्छे लेवल पर अल्लाह ने आपको कामयाबी दी है, तो उनको क्या आप मशवरा देंगी, किस तरीके से वो अपने काम को लेके चलें जिससे उन्हें कामयाबी मिल सकती है, वेदर इट्स ऑनलाइन या कुछ छोटा मोटा अपना काम करें, उनको कुछ सजेस्ट करें जो लोग आपको देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर आप एक चीज़ के बारे में शौक आपको है तो आप उसको फुल पोटेंशियल पे अपने करें, और ज़रूरी नहीं कि आप उसमें इन्वेस्ट करके उसको एक बड़े स्केल पे करें। आप घर से ही फूड में स्पेशली आप घर से बड़ा अच्छा मैनेज कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर सकते हैं, और अपना एक आपको थोड़ा सा आइडेंटिटी रखनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में। की टू सक्सेस क्या है, जिसको आप कहती हैं कि की टू सक्सेस, वो क्या है, वो बताइए। कोई एक की नहीं है, वो होती तो मैं बता सकती होती कि ये की टू सक्सेस है। मेरे ख्याल से मेहनत और मेरे ख्याल से लक भी इट मैटर्स अ लॉट, कि आपका अगर किस्मत अच्छी हो और आपके अंदर पोटेंशियल भी हो। ज़ारा, चूंकि आप आज यहाँ पर आएंगे, हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हिना से हम रोज़ रेसिपीज़ पूछते हैं, लेकिन हम आज आपको और हिना दोनों को वहाँ कोल किचन में भेजेंगे और कहेंगे कि कुछ अच्छे से जो हमें कुछ नज़र आ रही हैं चीज़ें, तो क्या बना रही हैं आज आप कोल किचन? आज हम बना रहे हैं कोरोनेशन चिकन क्रॉसॉन सैंडविच है, जो कि हमारे फ़िया कैफ़े की एक रेसिपी है, और बड़ा लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि इसमें करी थोड़ा सा टेस्ट आता है, तो वो पाकिस्तानी फ्लेवर जो है वो उस तरह का फ्लेवर है, तो ये बड़ी फ्यूजन सी रेसिपी है। तो और ये रमज़ान के लिए बड़े अच्छी अफ्तारी के लिए इसका मील फुलफिलिंग है, बड़ा एक होलसम सा आप इसका एक। तो ज़ारा, आप और हिना कोल किचन की तरफ चलें और फिर हम डिस्कशन करके साथ साथ आपसे जानते हैं। वापस आपकी तरफ आएंगे भी, और दोबारा भी हमें ब्रेक लेनी है जी हमने। मीनवाइल रेसिपी हमारी जब तक तैयार होती है, कोल्ड किचन में भी आपको लेके जाएंगे। एक शॉर्ट ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा लिंक करते हैं हमारे साथ।
एक्सप्रेसो खैर रमज़ान में आपको खुशामदीद। अशरा रहमत जारी है और इसमें रहमत भरी बातें भी हो रही हैं, साथ साथ मुख्तलिफ जो पहलू हैं इस्लाम के और रमज़ान के हवाले से जो फ़ज़ाइल हैं उस पर भी बात हो रही है। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब, आपको मालूम है एक सिलसिला है हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो जानते हैं कि आज हाफिज़ साहब हमें क्या बता रहे हैं। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन और सामईन, ये एक सवाल है, मैं पिछले साल भी ये सवाल करता था तो बहुत सारे दोस्त कहते थे कि आप याद दहानी करवाते हैं। अपने आप को मैं सबसे पहले याद दहानी करवाता हूँ, फिर आप सबको, कि आपको पता है कितने रोज़े गुज़र गए। ये अशरा जो है रहमत का अशरा, कितने दिन गुज़र गए हैं, कुछ बदला भी है कि नहीं बदला, क्या हम बदले हैं कि नहीं बदले, हमारी झूठ की कैफियत वही है या कुछ कम हुई है, गीबत की कैफियत वही है या कुछ कम हुई है, धोखा दही की कैफियत वही है या कुछ कम हुई है। लोग समझते हैं धोखा ये है कि किसी की चीज़ चुरा लो या किसी को झूठ बोल के उससे माल खा लिया या उसके साथ कोई ऐसा अमल कर दिया। धोखा तो ये भी है कि मैं किसी अमल के करने का मुआवजा लूँ और उसे पूरा ना करूँ, उसमें कजरवी करूँ, उसमें ताख़ीर कर दूँ, उसमें बहाने ढूंढना शुरू कर दूँ। तो अल्लाह ने जो रोज़ा हमें दिया उस कहा कि लअल्लकुम तत्तकून, कुरान दिया तो कहा ये किताब है तकवे वाले, इससे डर जो है तकवे वालों के लिए। ये तकवा है क्या, आज मैं इस पे बात करूंगा। अल्लाह के अहकामात को मानना और अल्लाह की नाफरमानी पर खौफ खाना, ये तकवा है। कि अल्लाह का हुक्म नहीं माना, अल्लाह के हुक्म की अदूली कर दी, अल्लाह के हुक्म की खिलाफवर्जी कर दी, ये तकवा है कि उसके दिल में खौफ पैदा हो जाए, दिल में खौफ पैदा हो जाए कि मैंने अल्लाह का ये हुक्म, इसकी खिलाफवर्जी कर दी, मैंने झूठ बोला है, भाई या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने झूठ बोल दिया, मैंने गीबत की है, यार मुझे नहीं करनी चाहिए, रोज़े के दौरान मैंने झूठ भी बोल दिया, गीबत भी कर दी, माल भी किसी का नाजायज खा लिया, तो अल्लाह को तो ऐसे रोज़े की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भूखा प्यासा रहने का फ़ायदा क्या है। फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम वस्मऊ वातीऊ वअनफिकू खैरन लिअनफुसिकुम वमन युक्क शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। बस जहां तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरो और अल्लाह की सुनते और मानते चले जाओ, यानी कुरान का हुक्म सुनना, हदीस सुनना, सुनो भी और मानो भी, मानते चले जाओ। वअनफिकू खैरन लिअनफुसिकुम, और खैरात भी करते जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और आगे बड़ी जबरदस्त बात है, इसको हमें समझना चाहिए। कुरान कह रहा है वमन युक्क शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जो शख्स अपने नफ्स की हिर्स से बच गया असल वही कामयाब है। ये नफ्स की हिर्स क्या है, हाय ये भी मेरे पास हो, ये भी मेरे पास हो, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी जमा कर लूं, फलां के पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी क्यों है। रमजान में अगर हम कुरान से जुड़ जाएं, कुरान को पढ़ने वाले बन जाएं, कुरान पे अमल करने वाले बन जाएं, अल्लाह की कसम दुनिया आखिरत दोनों संवर जाएगी। अल्लाह हमारी नीयतों को ठीक कर दे, हमें कुरान वाला बना दे, हमें सुन्नत वाला बना दे, हमें हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने पढ़ाने वाला बना दे। हमें अपनी जिंदगियां, आज अगर हम अपनी जिंदगियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को ले आएं तो ज़रा अंदाज़ा लगाएं
ना कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे, ना कोई महंगाई करे, ना कोई धोखा दे, कितना अमन सुकून हो, ना कोई झूठ बोले। ये सारा कुछ कब आएगा? जब हम अल्लाह से डरने वाले बन जाएंगे। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। जो हर चीज़ पे कादिर है, जो हर चीज़ का मालिक है, जो रज़्ज़ाक़ है, जो अल्लामुल ग़ुयूब और सत्तारुल अयूब है, वो 5 वक्त मुनादी करवा रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हमारी नमाज़ों में खालिसतन अल्लाह की रज़ा शामिल होनी चाहिए। अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा, अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, कअन्नका तरा, जैसे वो आपको देख रहा है, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो फिर ऐसे करो जैसे आप उसे देख रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला जो कहा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब को सुन रहे थे। खैर रमज़ान जारी है और अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और ज़ारा उधर किचन में जा चुकी हैं, साथ हिना भी हैं। ज़ारा क्या बना रही हैं आप? तो हम बना रहे हैं कोरोनेशन क्रॉसॉन चिकन सैंडविच। Okay. और what are the ingredients? इंग्रेडिएंट्स हैं इसके लिए चिल्ड चिकन आपको चाहिए, बोनलेस चिकन 1 कप, फ्लेक्ड आमंड्स हैं, Okay. मेयोनेज़ है, करी पाउडर, टर्मरिक पाउडर और सावर क्रीम, मैंगो चटनी और क्रॉसॉन्स। मैंगो Okay. चटनी। मैंगो चटनी, Wow. इसी से वो फ्लेवर आता है, Flavor थोड़ा आएगा। sweet सा touch। That is why वो थोड़ा पाकिस्तानी टच थोड़ा पाकिस्तानी टच जो हमने दिया है। तो इसके लिए आप कोल्ड चिकन, आप लेफ्ट ओवर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई सालन बना हुआ है चिकन का, वो भी दैट कैन ऑल्सो वर्क, क्योंकि करी पाउडर टर्मरिक डाल रहे हैं तो वो भी चल जाएगा। अच्छा। तो ये बड़ा अच्छा है आपके लेफ्ट ओवर्स के लिए, अच्छा नेक्स्ट डे ज़ारा, के लिए। इसमें मीट की जो ऑप्शन है वो चेंज भी कर सकते हैं, बीफ ऐड कर सकते हैं कर या? सकते हैं, बीफ में भी आप इसको ट्राई Okay. कर सकते हैं, वेजिटेबल्स के साथ भी बन सकता And you है। can go for seafood as well. No? You can try with seafood. मैंने किया Seafood. नहीं, but I'm sure you can अच्छा, try it. and okay. it would be a Depending good on your option. taste. Depending on the taste. Yes. Okay. मेयोनेज़ डाल दी, ठीक है। Sour cream. sour cream। अच्छा, आई वुड लाइक टू नो कि आपके जो वहाँ पे कैफ़े है उसकी यूएसपी क्या है? क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होती है and people like it much? सबसे ज़्यादा हमारा जो ब्रंच मेन्यू है, हमारे एवोकाडोज ऑन टोस्ट, पैनकेक्स, वॉफल्स, ऑल्सो डिज़र्ट्स, और जैसे मैंने पहले मेंशन किया जो हमारा सैफरॉन केक है, Yeah. वो लोग आते हैं स्पेसिफिकली उसके लिए। आपने कहा था कि आप फ्रेंचाइजीज को कंसिडर करें, तो क्या पाकिस्तान में expect पाकिस्तान करें में हम भी? लाहौर जी, में, पाकिस्तान से इस्लामाबाद भी बहुत इंटरेस्ट है। Mix it up. जी, पाकिस्तान से भी बहुत इंटरेस्ट है और अभी हम रिव्यू कर रहे हैं। अच्छा, चलें, वी so होप hopefully- पॉजिटिव। और इसका रेसिपी कार्ड भी अब आपको Screen दिखा पर रहे आ हैं, रहा है, आप बिल्कुल। देख सकते हैं, ऑब्वियसली फॉलो अब कर सकते मैंगो चटनी ऐड हैं। होने मेरा लगी है, जो सही डिपार्टमेंट नहीं है तो मैं पाकिस्तानी। जरा खामोश हूँ। मैंगो चटनी ऐड होने से सही पाकिस्तानी फ्लेवर आएगा। मैंगो वो करी भी उसमें जो पाउडर है और जो टर्मेरिक है उससे भी आई गेस हमारा लुक्स वेरी टेम्पटिंग। आप इसको अच्छे से, अब को मिक्स करके सिंस यू शेफ, प्रोफेशनल शेफ, तो आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगी। अच्छा, होता है ऐसा कि जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है एक शेफ का वो कभी भी नहीं बताता, इज दैट सो? आई थिंक इट्स नॉट अबाउट सीक्रेट इंग्रेडिएंट, इट्स एक्चुअली कि हर एक के हाथ का टेस्ट फर्क होता है। अगर सेम रेसिपी 10 लोग भी बनाएंगे ना तो वो 10 different फ्लेवर होता है। जैसे अगर हमारी नानी को रेसिपी बनाती थी तो हमारी अम्मी भी अगर वही बनाती है, लेकिन टेस्ट डिफरेंट होता है, बिल्कुल ऐसे exactly. ही होता है। हाथ का टेस्ट होता है। अब ये फिलिंग प्रिपेयर हो गई है, और अब आप इसको फिल करेंगी इसको ज़ारा? बस क्रॉसवा में फिल हमारे कर पास देना। 30 सेकंड और हैं, अगर आप 30 सेकंड्स में कर ज़ारा, सकते हैं। अगर हम क्रॉसों को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो हम क्या इसमें? चले, मीनवाइल टाइम बना। हमारा कम है, ये फिलिंग हो रही है और हम अभी वापस आए बिल्कुल वापस इसको हम अच्छे से फिल करेंगे। ब्रेक पे जाएंगे हम, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, साथ रेसिपी कंप्लीट हो रही है। ज़ारा, शेफ़ ज़ारा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बरतानवी निजात पाकिस्तानी है और फोर्ब्स 30 अंडर 30 के अंदर इनका नाम मौजूद है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी। उसके साथ साथ आज इन्होंने खुसूसी तौर पे हमारे लिए वक्त निकाला खैर रमज़ान में। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, दिखाएंगे आपको कैसी बनी है। ब्रेक लेते हैं।
खैर रमज़ान में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और शायद एक बार फिर कोल्ड किचन में बिल्कुल जाएंगे। हमारे कुछ बहुत ही मज़ेदार उस शेल्फ पे पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ज़ारा क्या बन गया है ये बता दें। सो ये सैंडविचेस रेडी हो गए हैं इफ्तारी के लिए अब, और इनमें हमने लेटस भी डाली है, आप डाल सकते हैं जो आपके पसंद की, रॉकेट या कुछ और। एक मैंने और इसमें वेरिएशन की है हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए, मैंने लेटस के अंदर वही फिलिंग डाल दी है और उसको रोल कर दिया है। सो ये कीटो भी हो सकता है, ये आपको दिखा रही हैं ऐसे रोल करके, और ये बड़ी अच्छी एक हेल्थी ऑप्शन भी बन जाती है। अच्छा ज़ारा, हम इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं? वेजिटेबल्स भी कर सकते हैं, बल्कि इस फिलिंग को आप आम ब्रेड के अंदर भी लगा सकते हैं, इस फिलिंग को आप रैप्स में भी लगा सकते हैं, सैलेड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो फिलिंग है ये काफ़ी जगहों में मल्टीपल यूज कर सकते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच ज़ारा एंड हिना, आप दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बता दी। आप लोग आ जाएं और अब हम अगली अपने सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला सेगमेंट है वो हिना न्याजी ने बिल्कुल हमारे रमज़ान के मुबारक महीने के हवाले से रिकॉर्ड किया था, एक सीरीज़ का आगाज़ किया था। आज वो मेरा पाकिस्तान में फाउंटेन हाउस के हवाले से हमें बताने वाली हैं, और फाउंटेन हाउस में रमज़ान मुबारक की मुनासबत से, और उसके साथ साथ हमें ये भी न्यूज़ आई थी कि वहाँ के जो MS हैं डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा साहब, उनको कोविड हुआ है सेकेंड टाइम, दोबारा कोविड हुआ, बिल्कुल दूसरी दफ़ा उनको और इससे फिर हमें एक मैसेज ये भी देने का मौका मिल रहा है कि लोगों को जिनको पहले कोविड से जो लोग रिकवर हुए उनको दोबारा भी हो सकता है, हो रहा है लोगों को, तो प्लीज़ एहतियात करें। और हिना न्याजी का जो हमने सीरीज रिकॉर्ड की है मेरा पाकिस्तान की, आपको वो देखते हैं फाउंटेन हाउस से। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ हिना न्याजी और आज मेरा पाकिस्तान के साथ मैं फाउंटेन हाउस में मौजूद हूँ। नाजरीन, ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी ही ज़मीन पर आबाद है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग हर चीज़ से, हर निज़ाम से बेगाने हैं। नाजरीन, किसी भी इंसान की ज़हनी सेहत के मुतासिर होने में एक शख्स का नहीं बल्कि पूरे मुआशरे का हाथ होता है, और आप लोगों का बर्ताव ऐसे इंसान को गुमनामी की ज़िंदगी में धकेल भी सकता है और इस पस्ती से निकाल भी सकता है। नाज़रीन, आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं बहुत ही मुनफरिद और खूबसूरत लोगों से। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इस फाउंटेन हाउस के MS डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस फाउंटेन हाउस की बुनियाद किसने रखी और कितनी ब्रांचेस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया। फाउंटेन हाउस जो है वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ आप बैठी हुई हैं जी। हमारी 3 ब्रांचेज हैं, एक लाहौर जहाँ पे आप बैठी हुई हैं, यहाँ पे 400 बेड का ये हॉस्पिटल है जी। और इसके बाद दूसरी ब्रांच हमारी जो है ना फारुखाबाद में, जो 250 बेड का हॉस्पिटल है, वो 21 एकड़ पे बना हुआ है। और तीसरा हमारा सरगोदा में ब्रांच है जो 200 बेड्स हॉस्पिटल है। तो तकरीबन कोई 650 से 700 बेड हम कैटर करते हैं इंडोर। अच्छा। दुनिया में 330 फाउंटेन हाउस हैं, और लेकिन ये फाउंटेन हाउस पाकिस्तान उन 330 फाउंटेन हाउस से बिल्कुल डिफरेंट है। वो डिफरेंट इस वजह से कि वो सब के सब जो है ना वो गवर्नमेंट सपोर्टेड है, और ये जो है वो कम्युनिटी सपोर्ट। सारे पाकिस्तान से मरीज़ यहाँ लाए जाते हैं, सारे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो यहाँ पे हमें सपोर्ट करते हैं, सारे पाकिस्तान के लोग यहाँ नौकरी करते हैं। तो एक बहुत खूबसूरत सा गुलदस्ता है। इसकी बुनियादी तौर पे रखी थी प्रोफेसर रशीद चौधरी साहब ने, जो इसके बानी हैं, और उन्होंने ये मॉडल जो है वो फाउंटेन हाउस न्यूयॉर्क से लिया था। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप बात करें कि आपका जो स्टाफ है, आपकी जो टीम है, वो लोगों के घरों में भी जाती है, तो किस टाइप का बैकग्राउंड होता है? क्या वो लोग एजुकेटेड हैं, उनको ये नो हाउ है? बहुत ज़्यादा गरीब फैमिलियों से हैं। एजुकेशन अलमिया तो ये है कि जिनके पास एजुकेशन है ना वो भी जादू भी यकीन रखते हैं। अलमिया तो ये है कि ये नज़र लगने पे भी वही लोग यकीन रखते हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे मरीजों की तादाद कितनी है, बूढ़े, बच्चे, ख़वातीन? देखिए 400 बेड का हॉस्पिटल है लाहौर, इसमें 100 औरतों का और 300 मर्दों का अस्पताल है। अच्छा। इसके अलावा डॉक्टर साहब, ख़वातीन के तादाद कम क्यों है और मर्दों के ज़्यादा, क्या वजह है इसकी? हमारे माशरे में अभी भी ये हालात आ गए कि कोई बहन कोई बेटी ये कहे मुझे डिप्रेशन, क्या कहेंगे? ये पागल है।
اور جب یہ جملہ کسی کے ساتھ لگ جائے تو پھر کیا اس کا رشتہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسے مریضوں کا ٹریٹمنٹ کتنا مشکل ہوتا ہے؟ تو اگر میں ان ساری ٹریٹمنٹس کا ایک آپ کو آسان لفظوں میں بیان دوں جی کہ اگر اس کی ٹرائنگل سے مراد ایک طرف فیملی, جی ایک طرف مریض اور ایک طرف پروفیشنلز یعنی ڈاکٹرز, اور یہ تینوں موجود ہیں اور تینوں آپس میں رابطے میں ہیں تو کوئی بھی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے. اوکے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں فاؤنٹین ہاؤس جیسے ادارے بنانے پڑ رہے ہیں. ہم وہ لوگ نہیں تھے, ہم تو اپنی ماؤں کو گھر میں رکھتے تھے بھائی. ہم اپنے بھائیوں کو زنجیروں سے باندھ کے لا کے چھوڑ کے جاتے نہیں. ہم وہ لوگ نہیں تھے. سارے کے سارے ذہنی مریض, اور یہ وہ مریض ہیں کہ جن کے گھروں میں 10-10, 15-15 لوگ رہتے ہیں لیکن یہ ان کو نہیں رکھتے. اب ایک ذہنی معذور لڑکی جو ہے اگر وہ 30 سال کی یا 35 سال کی 40 سال کی ہوگی تو الٹیمیٹلی اسی والدین میں سے کسی نے جانا ہے, اور خاص طور پر ماں کو نہیں جانا ہے. ہاں جی. تو پتہ یہ چلا کہ یا تو وہ مر جاتی ہیں یا مار دی جاتی ہیں. آپ حیران ہو جائیں اس بات کو. پھر میں وہی بات کہتا ہوں بار بار کہ ہم کس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے تھے. ہم نے ریسرچ کی اور پتہ کیا کہ بھئی یہ کیوں مار دی جاتی ہے اور مر جاتی ہیں, تو پتہ یہ چل جب خیال ہی نہیں کر رہے, اگر ان کو کوئی انفیکشن ہو گیا ہے, کوئی گلا خراب ہو گیا ہے, کہ باڈی میں کوئی اور پرابلمس ہیں, تو ٹریٹمنٹ کون کرائے گا؟ اور پھر وہ مر گئی. یا پھر باپ نے سوچا کہ میں یہ جو میری 2 بچیاں ہیں, ابھی تھوڑی دنوں پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک باپ نے اپنی دونوں ذہنی معذور بچیوں کا گلا گھونٹ دیا کیونکہ ماں مر گئی. اب خیال کرنے والا کوئی نہیں تھا, کوئی بھابھی بہن خیال کرنے والی نہیں تھی اس کو. انہوں نے کہا جس کو ماری دو اس کی عزت کا خیال کون رکھے گا. یہ وہ مسلمان معاشرہ ہے جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ لائنز دی تھی کہ ہم کیسے جینا ہے. تو ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ 50 بیڈ کا ایک ہاسپٹل فاروق آباد میں اپنی ان ماؤں بہنوں کے لیے بنایا, اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہاں جا کے دیکھیے کہ ہم نے ان کو کیا رکھا ہوا ہے. ضرور. ابھی بھی اور ہم نے ان کو فاروق آباد میں بالکل اسپیسیفک اسی بیماری کے لیے ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے. تو 50 بیڈ کا, اس میں ہر کمرے میں 5 جو ہے وہ ہماری بہنیں اور ایک ماں اسٹاف کی صورت میں وہاں رہتی ہے, تاکہ وہ ان کو ویسی ہی فیلنگز آئیں جیسے ان کو گھر میں ہوتا ہے. جاتے جاتے ایک میسج کیا دینا چاہیں گے جو لوگ آپ کو دیکھ؟ جی میسج تو میں یہ دینا چاہوں گا, دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس پہ عمل کریں. حدیث کیا ہے کہ بیماروں کی تیمارداری کریں, اور خاص طور پہ فاؤنٹین ہاؤس جیسے اداروں کو ضرور وزٹ کریں. ہمیں پیسے نہیں چاہیے, آپ پیسے خود آتے ہیں, ہمیں آپ کا ٹائم چاہیے. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات, پہلے اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا شروع کریں. سب سے پہلے جو اپنے گھر میں آپ کے والدین, آپ کے بزرگ موجود ہیں, ان کو ٹائم دیں. آپ کے ایسے رشتہ دار جن سے رشتے کو توڑا ہوا ہے ان کو ٹائم دیں. سب سے زیادہ عزت کرنی چاہیے اپنی بیوی کی, اپنے شوہر کی. سب سے زیادہ عزت کرنی چاہیے اپنے بھائی بہنوں کی, پھر محلے والوں کی کرنی چاہیے. اور دماغ کی بیماری صرف اس شخص کو ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس دماغ ہو. یہ سمجھ لیں تو ہر شخص کے پاس دماغ ہے, یہ ہر شخص کو ہو سکتی ہے اور کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم. تھینک یو. آپ یہ سیگمنٹ دیکھ رہے تھے, اور اس میں یقینی طور پہ جذباتی ہونا بنتا بھی ہے, اور جذبات آنے بھی چاہیے. جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا وہ معاشرہ نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کو گھروں میں نہ رکھیں اور ایسے اداروں میں بھیج دیں جہاں پہ پتہ نہیں ان کو اس طرح سے ان کا لک آفٹر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. یہ سلسلہ جاری ہے, آپ کو مزید بھی اس حوالے سے دکھائیں گے. اور ایسے اور بھی کئی ادارے ہیں جن کے اوپر ہمارا کم از کم فوکس ضرور ہے. ایکسپریسو میں بھی ہم کرتے ہیں, مارننگز میں بھی ہم لے کے آتے رہیں, اور اب خیر رمضان کے اندر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ان شخصیات کو جو کس کے لیے کام کر رہے ہیں ضرور شامل کریں, ہے نا. ویری گڈ ایفرٹ, وی ریلی لائک دا سیگمنٹ. اور آگے ہم نے بڑھنا, اور زارا جو کہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں. زارا جاتے جاتے ایک چھوٹا سا میسج ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, کیونکہ ابھی آپ کو ہم سی آف کرنے والے ہیں, تو کچھ کہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جس چیز کے بارے میں آپ پیشنیٹ ہیں, جس چیز کا آپ شوق رکھتے ہیں, اس چیز کو آپ کو اپنے فل پوٹینشیل پہ کرنا چاہیے. اور یہ مت سوچیں کہ میں کل پرسوں کروں گی, اسی دن آپ اس چیز کا ارادہ بنا کے اس چیز کو کریں, چاہے چھوٹے اسکیل پہ کریں. عورتوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ خود سے کام کریں, اور جو امپاورمنٹ خود سے کام کر کے آ سکتی ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں آ سکتی. What a great message. Thank you so much Zara. Thank you so much for joining us in our transmission. بہت اچھا لگا کہ آپ پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن
ट्रांसमिशन करी और आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और विश यू ऑल द बेस्ट, और हम जरूर ट्राई करेंगे जो आपने बनाया है और फिर फीडबैक देंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, इट्स एन ऑनर टू हैव यू। हमने यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो चूँकि मौलाना इमरान बशीर और वक़ार अहमद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम रहमदिली के हवाले से कुछ और भी बात करेंगे और फिर इफ्तारी का जब वक्त होगा तो दुआ तो होगी। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक्सप्रेसो खैर रमज़ान में आपको खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे रहमदिली के हवाले से और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से उस पर अमल करके दिखाया उस पर हम बात कर रहे थे। मौलाना इमरान बशीर हमारे साथ मौजूद है। मौलाना साहब, वैसे तो आपने पहले भी बहुत एक डिटेल तब उस हवाले से हमें बताया, लेकिन स्टिल अगर हम बात करें दीन इस्लाम के हवाले से, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के हवाले से, तो रहमदिली उनके ज़िंदगी के हर हमें एक एस्पेक्ट में नज़र आई कि अब मज़ीद क्या आप इस हवाले से। और थोड़ा सा मैं इजाफा करते हुए कि एक तो रहमदिली होती है आम इंसानों, एक होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो दुश्मन थे जिनके साथ जंगें हुई उन पे भी रहम फरमाया, तो एक नई मिसाल कायम की जो बड़ा मुश्किल होता है, जैसा कि कल हमने गुस्से पे भी बात की, तो इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पर ऐसी मेहनत फरमाई कि अल्लाह ताला कुरान पाक में सहाबा की इस ख़ास सिफ़त को अपने महबूब का तारफ़ करवाते हुए बयान फरमा रहे हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, कि हुजूर के जो ग़ुलाम थे, जो सहाबा थे, वो आपस में इतने रहम दिल थे। आपकी ऐसी तरबियत थी, जैसे आपने फरमाया कि दुश्मनों से, कैदियों से जुल्म करने की बजाय ऊपर उल्टा उन पर रहम वाला मामला करना, ये सबसे मुश्किल काम है। चुनाचे औस और खजरज मदीना मुनव्वरा के ये दो बड़े कबीले थे और इनकी कई सालों से आपस में दुश्मनी, लड़ाई, जो एक दूसरे के खून पे के पीछे पड़े हुए थे, पेदर पे थे। लेकिन आपने ऐसी तरबियत फरमाई, अमलन करके दिखाया, जैसे कि बदर का मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया, और भी मैं एक दो चीज़ अर्ज़ करता हूँ फतह मक्का के हवाले से भी। औस और खजरज आखिरी वक्त है, एक जंग का मौका है और औस वाले भाई के आखिरी सांस चल रहे हैं, जो औस के कबीले के सरदार हैं, तो उनका भाई उनके लिए पानी लेके आता है आखिरी सांसों में। तो अभी वो बिल्कुल मुंह के करीब करते हैं तो साथ वाला कहता है, खजरजी जो खजरज कबीले का है, कि भाई मुझे पानी मिल सकेगा। उन्होंने नहीं देखा कि इन्होंने पी लिया या नहीं पिया, तो अपने भाई को कहते हैं पहले इसको पिलाओ। फिर अगले तीसरे के पास जाता है, यूँ 4 लोगों के पास वो पानी जाता है और पीता कोई भी नहीं, चारों के चारों बग़ैर पिए दुनिया से जा रहे हैं। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत थी। और इस हद तक शफ़क़त, मोहब्बत, प्यार, माफ़ करना कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 10 साल मैंने अपने महबूब की खिदमत की है, एक मरतबा भी मुझे ये नहीं फरमाया बेटे ये क्या कर दिया आपने, और कोई काम कहा हुआ था नहीं हुआ, ये क्यों नहीं किया। आज के हम इस प्रोग्राम से हम जो बैठे हुए हैं और जो नाजरीन भी हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, अपनी ज़िंदगियों में सिर्फ ये एक चीज़ ले आएँ, ये वाली रहमदिली, कि आज के बाद हमने किसी से नहीं ये पूछना कि ये क्यों नहीं किया, ये अभी तक ये आपने क्या कर दिया। किसी से गाड़ी लग जाए ड्राइवर से तो उसको इतनी गालियाँ कि उसकी माँ बहन एक कर दी जाती है। अच्छा, ये होटल्स, रेस्टोरेंट्स में वेटर्स होते हैं या चौकीदार, गार्ड्स हजरात, उन पे तो कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, उन पे अपना रोबदार डालना अपना हक समझते हैं जी। इस पे भी जरा जी, वो असल में घर में उनकी सुनता कोई नहीं, कहता यहाँ ही सुना लें आके। और देखें हदीस पाक में आता है कि जो बंदा अपने जहन में कुछ अपने आप को कुछ समझता है कि मैं कुछ हूँ, वही इस तरह की हरकतें, यहाँ पंजाबी जी कहेंगे चवला मारता है, जो इस तरह की हरकतें करता है तो अल्लाह के कागज़ों में जानवरों से भी बदतर हो जाता है। लिहाजा इन चीज़ों से बचना चाहिए और अल्लाह का कानून सामने रखना चाहिए। अल्लाह के महबूब ने बयान फरमाया, इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, ज़मीन वालों पे तुम रहम खाओ, आसमान वाली ज़ात तुम्हारे ऊपर रहम खाएगी। चुनाचे फ़तह मक्का के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे हैं और जिस सहाबी के हाथ में झंडा है उनकी ज़ुबान से गलती से ये जुमला निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो टिक्का बोटी का दिन है, बदले लेने का दिन है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यानी इस एक जुमले ने सारी, जिसे कहते हैं मेहनत पे पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि आप तो रहमतुल लिल आलमीन है,
اب ان کے دل کو بھی خیال رکھتے ہوئے کہ ان کو بھی ٹھیس نہ پہنچے اور جھنڈا بھی واپس لینا تھا، تو ان کے بیٹے کو اپنی پگڑی اتار کے نشانی کے طور پر دی کہ جا کے اپنے باپ سے کہیں کہ میں امام الانبیاء کی پگڑی لے کر آیا ہوں اور آپ نے فرمایا یہ جھنڈا مجھے دے دیا جائے، اور یہ اعلان کریں الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دل ہے، آج تو معاف کرنے کا دل ہے، آج تو نوازنے کا دل ہے، اور دشمنوں کے نام لے لے کے کہہ رہے ہیں کہ جو من داخلہ فی دار فلاں، من داخلہ فی دار فلاں، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تو ان کے گھر میں بھی جو داخل ہو جائے گا وہ بھی امن میں آ گیا، فلاں کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا وہ امن میں آ گیا، جو گھر کا دروازہ بند کر لے گا امن میں آ گیا۔ تو یہ سارے امن کے پیغام دیے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آخر میں یہ وظیفہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دل سخت ہو چکے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہوٹلز میں جاتے ہیں اپنے ملازمین کے ساتھ، ادھر سے کہتے ہیں ماں سی، یعنی ماں جیسی کام کرنے والی جو آتی ہے، اور سلوک ان کے ساتھ کر رہے ہیں جانوروں سے بھی بدتر۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دل سخت ہو چکے ہیں، رزق میں تنگی ہے، کیا کریں؟ وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ تو بعض وظیفے ہوتے ہیں زبان سے پڑھنے والے، وہ بھی عرض کریں گے، بعض عملاً وظائف ہوتے ہیں جو اس سے بھی بعض دفعہ اوپر ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کسی بھی یتیم غریب کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، شفقت کا، محبت کا، پیار کا، میں اللہ کا محبوب دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ رب تمہاری رزق کی ساری تنگیوں کو دور فرما دیں گے، تمہارے دل کی سختیوں کو ختم فرما دیں گے۔ کووڈ ہوا ہے، سارے پریشان ہیں، کینسر ہوتا ہے، سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم کبھی اس میں بھی پریشان ہوئے کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، میری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، آج عشرہ رحمت ختم ہونے کے قریب جا رہا ہے، کیا میرے ایک دفعہ بھی آنسو نکلے ہیں؟ کیا تہجد میں، سحری میں، افطار میں روزانہ رب نوازنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور اعلان ہو رہا ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے جو کہ مجھ سے معافی مانگے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں، حل من سائل فاعطیہ سؤلا، ہے جو مجھ سے کوئی سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ایک تو اپنے دلوں کو سختی سے اگر بچانا ہے، خود بھی ہم نے رحم والا بننا ہے، تو ان لوگوں کے سہارا بنے، خالی ہاتھ رکھنا مقصود نہیں ہے، پوری سپورٹ کی ترتیب پہ آئیں، اور یا ودودو اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کریں، کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں، گھروں کے اندر بھی رحم دلی والی معاملہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی میں ہمارے بڑے ہی اور میں گزارش کروں گا، آپ نے چونکہ کرونا کا ذکر کیا ہے تو میں چاہتا ہوں خصوصی طور پہ ذرا کرونا کے حوالے سے۔ آج میں ابھی یہاں آنے سے پہلے میرے بڑے ہی محترم بھائیوں کی طرح تعلق ہے شیخ بلال صاحب، ان کی پھوپھو بھی بڑی سخت بیمار ہیں کرونا کے اندر بھی، ان کے لیے بھی آج ہم خصوصی دعا کریں گے۔ ہمارے شیخ امتیاز صاحب دوست ہیں، ان کی مسز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ان بیماری میں مبتلا اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ درود پاک سارے پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے کریم رب، اے رحیم رب، ہم سب تو اس سے بھیک مانگتے ہیں تیرے رحم کی، تیرے کرم کی، یا اللہ فضل فرما دے، کرم فرما دے۔ اے زمین و آسمان کے بنانے والے اللہ، اے ہم سب کو پیدا کرنے والے اللہ، ہم سب کو روحانی جسمانی صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنی وبائیں بھی پھیلتی ہیں، تیرے محبوب نے فرمایا جب امت بے حیائی پہ آ جاتی ہے تو ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دی جاتی ہیں جس کا علاج دنیا میں ممکن نہیں۔ جب امت بددیانتی پہ آ جاتی ہے تو اے اللہ تیرے محبوب کا یہ فرمان اور فیصلہ ہے کہ ان کی زندگیوں سے برکتوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جب امت بے حیائی پہ آ جاتی ہے تو بیماریاں ایسی گھر کر لیتی ہیں جس کا علاج ممکن نہیں، اور جب وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یا اللہ یہ سارے ان اصولوں کو ہم نے خود توڑ دیا جو رحمت و برکتوں کے لانے کا ذریعہ تھے۔ اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم پوری امت کی طرف سے یا اللہ معافی مانگتے ہیں، یا اللہ پوری امت کی طرف سے یا اللہ گزارش کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، اور خاص طور پہ روحانی جسمانی جتنے بھی امراض ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے۔ یا اللہ کرونا کی بیماری نے پوری دنیا کو پکڑ کے متاثر کر دیا۔ یا اللہ کتنی اولادیں ہیں جو اپنی یا اللہ ماؤں سے محروم ہو گئیں، کتنی اولادیں ہیں جو اپنے باپ سے محروم ہو گئیں، کتنے بھائی ہیں جو بہنوں سے محروم ہو گئے، یا اللہ کتنی بہنیں ہیں جو اپنے بھائیوں سے محروم ہو گئیں۔ یا اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما، اور یا اللہ جو حیات ہیں، جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، آزمائشوں میں مبتلا ہیں، خاص طور پہ کرونا کی بیماری میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرما۔ یا اللہ شیخ امتیاز صاحب کی اہلیہ کو خاص طور پہ مکمل صحت عطا فرما۔ جنہوں نے بھی ہماری بہنوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہ رہے تھے یا اللہ کہہ نہ سکے، یا اللہ
یا اللہ ہمارے تمام عزیزوں کو دنیا آخرت کی ساری خیریں، بلائیاں، رحمتیں، برکتیں عطا فرما، سب کو مبارک بنا۔ اے اللہ تیرے محبوب کا فرمان ہے، جس پہ تو راضی ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں تو نمی پیدا فرماتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے اس کے دل کو تو نرم فرماتا ہے۔ یا اللہ گناہ کر کر کے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری سخت قسوت قلب کو یا اللہ قسوت قلب کو ختم فرما دے، یا اللہ قساوت قلب کو ختم فرما دے۔ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، سحری کا وقت بھی گزر جاتا ہے، افطاری کا وقت بھی گزر جاتا ہے، یا اللہ بھوکے پیاسے یا اللہ روزے گزار رہے ہیں، یا اللہ روزوں کو گزارنے کی بجائے صحیح معنی میں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ میسر نہیں آتا، یا اللہ ایسے لوگوں سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خاص طور پہ ہمیں اچھی زبان عطا فرما، اچھی زبان عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یا اللہ رحمت للعالمین کے ہم امتی ہیں جنہوں نے دشمنوں کی بھی دعائیں لیں، یا اللہ ہم ہیں کہ ہم اپنوں کی دعائیں لینے سے بھی قاصر ہیں، اتنے ہمارے اخلاق گر چکے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں وہ اخلاق دوبارہ سے عطا فرما دے، وہ اخلاق دوبارہ سے عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا جس کو رونا نہ آئے وہ رونے والی صورت بنا لے، تو اس پہ بھی وہی رحم فرماتا ہے جو رونے والے پہ رحم فرماتا ہے۔ اے کریم رب ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے روحانی جسمانی صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ جن بھائیوں نے، بہنوں نے، بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہ سکے، سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ کیا ہو سکتی ہے کہ حدیث مبارکہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم ایک آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ہنا کی جانب چلتے ہیں۔ ہنا آج کی حدیث مبارکہ بتائیے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے اسے چھپایا، جانتے ہوئے نہ بتایا، تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ وقار صاحب، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص ہے اس کو بہت کچھ پتہ ہے، یا کوئی بھلائی کی بات، کوئی اچھی بات پتہ ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسروں تک اس علم کو پہنچائے یا اس طرح سے پھیلائے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی بات پتہ ہے تو مجھے بتانا، اچھی بات پھیلانا اور بتانا، اسپریڈ کرنا کتنا ضروری ہے، سائیکالوجی اس حوالے سے کیا کہتی ہے، اور اس کا ہماری باڈی پہ، ہمارے برین پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے؟ بلکہ میرا خیال ہے کہ اس کو آپ یہ دیکھ لیں کہ تاریخ اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے۔ بالکل، تاریخ میں جو بڑے علم کی ادوار گزرے ہیں اس میں سے ایک یہ یونانی دور ہے گریک کا، اور اس کے بعد آپ مسلم جو گولڈن پیریڈ جس کو کہتے ہیں وہ ہے، اس کے بعد ابھی یورپین اور جو ماڈرن ایرا ہے اس میں دیکھیں، ان تینوں ادوار میں اور ان تینوں بڑی تہذیبوں میں ایک ہی چیز آپ کو بڑی کامن نظر آئے گی، اور وہ تھی وہ جو سپریڈ تھا کہ کوئی اپنے پاس ہولڈ نہیں کر رہا تھا۔ ہمارا تو بلکہ ایک روایت یہ بھی رہی ہے، آرٹ کے حوالے سے بھی رہی ہے، حکیم یا حکمت کے حوالے سے بھی رہی ہے کہ ہولڈ کر لینا اپنے پاس انفارمیشن، جس کو نہیں کہتے تھے کہ وہ قبر میں لے گئے، علم جو ہے وہ قبر میں لے گئے لیکن کسی کو بتایا نہیں، تاکہ کوئی مستفید نہ ہو۔ ہاں جی، اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب دیکھیں نا حکمت کے حوالے سے رضا علی عابدی صاحب کی کتاب ہے کتابیں اپنے آبا کی، یہاں سے بہت بڑی کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے انگلینڈ میں ہے، اور وہ اگر ان کتابوں کو آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ حکمت کا بھی، حکمت گو کہ ہٹ اینڈ ٹرائل بیسڈ ہے، مطلب آج کی میڈیکل سائنس سے تھوڑا سا آپ اس کو پیچھے ہی رکھیں گے، لیکن ہٹ اینڈ ٹرائل بیسس پہ بھی انسانی دانش کا نچوڑ تو آیا، مطلب پچھلے 6-7 ہزار سالوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج کی جو ماڈرن سائنس ہے اس کے لیے بڑی فروٹفل ثابت ہو سکتی تھیں اگر وہ لے نہ گئے ہوتے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ اگر آرٹ کے والے سے دیکھیں تو ہم عموماً ہم کہتے ہیں نا کہ آرٹ کی اب وہ قدر نہیں رہی، یا آرٹسٹ کی وہ قدر نہیں رہی۔ آرٹسٹ بھی تو ہے نا، ہم نے دیکھا نا کہ بہت سارا ہمارے ہاں اپنی بات کروں، ہمارے ہاں آرٹسٹ کا ایک رویہ رہا ہے کہ وہ جو جانتا ہے وہ لے کے چلا گیا، یا اپنی فیملی کے اندر رکھا، فیملی سے باہر نہیں نکالا کہ بس اپنے اندر رکھا، اور انسیکیورٹی کی وجہ سے، انسیکیورٹی ادب تحفظ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر چاہے وہ ویکیپیڈیا کی فارم ہو، چاہے وہ خان اکیڈمی کی فارم ہو، چاہے وہ کوئی بھی فارم ہو، اس میں سائنس ہو یا نالج ہو، اس کو سپریڈ کرنے میں زیادہ سے زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، اور ابھی اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کیونکہ وہ پھیلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اچھا اس کی ایک وجہ ہے جو بیسک وجہ ہے سائیکالوجی کے حوالے سے، کہ آپ نے جب لینگویج آپ کے آئی، لینگویج کے بعد آپ نے کمیونیکیشن سٹارٹ کرنا شروع کیا، تو یہ کمیونیکیشن اینیملز اور یہی فرق ہے نا کہ کمیونیکیشن کی وجہ سے آپ کا نالج کا جو ایک پیرامیڈ ہے وہ بڑھتا چلا گیا اور بڑھتا چلا گیا۔ آپ نے ایبسٹریکٹس، مثلا آپ فزکس، میں آپ کو کہوں تو آپ کو فزکس پڑھنی نہیں ہے، پوری فزکس ریکال نہیں کرنی، ایک پوری ایبسٹریکشن آپ کے اندر موجود ہے، ان تمام ایبسٹریکشن پہ ساری نالج کی تعمیر ہوئی ہے، تو اگر آپ اس میں سے ایڈ آن کریں گے تو وہ
समाज कहीं ज़्यादा तरक्की करता चला जाएगा। अगर आप अपने पास रखेंगे तो फिर वही होगा कि फिर वो और ये तमाम नॉर्मली फील्ड्स में कल्चर तो हमारे यहाँ सुकड़ता यही चला है। जाएगा। मौलाना साहब इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन बातों को मुसलमान अपनाएगा वो कामयाब होगा, गैर मुस्लिम अपनाएगा वो कामयाब होगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक बात भी तुम्हें मालूम है तो आगे दूसरों तक पहुँचाओ। और एक जगह तो यहाँ तक फरमाया कि जो रब रहमतें बरकतें मेरे ऊपर नाजिल कर रहा है, बहुत बड़ी बात है कि जैसे सदर पाकिस्तान एक है, वज़ीर आज़म एक है, तो इमामुल अंबिया भी एक है। फरमाया जो रब की रहमतें मेरे पे नाजिल हो रही, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो दूसरों तक कोई भी खैर की चीज़ सिखाने का ज़रिया बने, अल्लाह उस पर भी वही रहमत है। अच्छा मौलाना, इसमें आजकल के दौर में ना ऑथेंटिसिटी का बड़ा मसला है कि सोशल मीडिया का दौर है। बाज़ औक़ात कुछ हदीस अल्लाह माफ़ करे ऐसी, या कुछ अक़वाल हज़रत अली करमुल्लाह वजह के नाम से, सहाबा कराम, वो इस तरह से पहुँच, वो बातें अच्छी होती हैं लेकिन उन शख्सियात की नहीं होती। तो ये ऑथेंटिसिटी का कितना ज़्यादा रोल है? हम अगर गुफ्तगू को या बात को आगे पहुंचा रहे, ख़ास तौर पे इन शख्सियात के या हदीस के हवाले से? इसमें तो हुक्म है कि जो हमारी तरफ निस्बत की जाए वो बाकायदा उसका हवाला होना चाहिए। अगर नहीं है तो हदीस मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलतदब्ब मक़अदहु मिनन नार, तो ये अल्लाह की नाराज़गी और दोज़ख की तरफ ले जाने वाला मामला है। इससे बहुत बचना चाहिए। और ये फतवे दे देना आपने ना किया तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये सब लोगों को भेज दीजिए, ये सब फजूलियात हैं, इसके कोई इस्लाम से ताल्लुक। बहुत शुक्रिया। मौलाना इमरान बशीर हमारे साथ मौजूद थे, वकार भाई है ना हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन उसके साथ साथ अब चूँकि हमारी आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है, हम आपसे इजाज़त लेंगे खैर रमज़ान से, लेकिन कल का खैर रमज़ान में हम इकबाल जी के इकबाल डे के हवाले से हम कोशिश करेंगे स्पेशल सेगमेंटेशन करें और अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के हवाले से भी बात करें। और बहुत ऑब्वियसली बड़ी शख्सियत हैं तो थोड़ी सी काविश करने की कोशिश करेंगे। आप हमारा साथ दीजिएगा। इससे पहले कि हम खैर रमज़ान ख़त्म करें, हमारा सिलसिला होता है कि नाते रसूल मकबूल सुनते हैं। सो बिलाल हमारे साथ हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। और बिलाल कुछ अता कीजिए। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। और अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा,
ہر سہارا گلے لگائے.